Alright everyone, quiet. In our last class we discussed about the structure of bright and dark spots depending upon the constitutive and deciduous superposition. What we have come to learn, if the sources have 0 degree phase difference, constitutive interference can happen for path differences of n lambdas and phase differences of n into 360 degrees. And deciduous interference can happen for path differences of n plus half lambda and phase difference of n plus half into 360 degree. That's what we've learned so far. And also, if the two sources are designed to be at a phase difference of 180 degree from the very beginning, we are going to have the positions of bright and dark fringes swapped, because then the phase difference would be just get opposite. Okay, that's what we've learned so far in our last class. Now have a look over here. We have some formula regarding the double slit experiment and we are gonna go on with that. এখানকার ফর্মুলা যেটা আছে, ফর্মুলা ডেরিভেশন তোমাদের লাগবে না, বাট ফর্মুলাটা লাগবে। কথা বলো না জারিফ, ফ্যানটা একটু অফ করে দেন তো বাবা। The second switch upside down. Good. না ভুল বলছি। গুড, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে বসো। হয়েছে 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 হয়েছে। So let's consider the scenario once again. So let's say this is our vivid source. This is the light bulb that we have. এখান থেকে আমাদের লাইট বের হচ্ছে, and first of all we produce a single slit, then we're going to need a double slit, then we're going to need a screen. So I'm going to make the holes. That's over here, and over here. So let's consider them S, S1 and S2, and we're going to have bright and dark fringes over here. So let's say we're going to have one of the central maxima along this line that is going to be labeled as n equals to 0. So n equals to 0 one is central maxima. Then if I label over here n equals to 1, that means the first maxima on the top side, we're going to have an identical symmetric position of n equals to 1 at the bottom. Then n equals to 2, there's also bright fringes. N equals to 2, this is also a bright fringes. I'm going to label the dark fringes with red over here, n equals to 0.5. Over here n equals to 1.5. Over here n equals to, let's say, 0.5. Over here it's going to be মাঝখানে হওয়ার কথা, so আমি একটু মিসপ্লেস করছিলাম। n equals to 0.5 আর এই জায়গায় হবে হচ্ছে n equals to 1.5. এই যে টোটাল প্যাটার্নটা আমরা দিচ্ছি, এখান থেকে আমাদের একটা ফর্মুলা আছে। ফর্মুলাটা কীরকম একটু খেয়াল করেন। These are the two things that we call the sources. So source এই পয়েন্টের সোর্সের মিড পয়েন্ট হচ্ছে এইটা, এই সোর্সের মিড পয়েন্ট হচ্ছে এইটা. So if we find out the distance between the two sources, that is labeled as a certain variable called small a. Small a descriptionটা হচ্ছে slit separation. Slit separation. Then if you find out the distance between the two sources along with the screen, where we are making sure that the sources line and the screen line is perfectly parallel to each other, we're going to name this distance as capital D. Capital D is called the distance between sources and screen. Then the light that is coming out from this source, the original light, which is also going to be diffracted along this direction, so in this way, this way, this way, and eventually also going to be diffracted along this way, this way, this way, and this way, this way, this way. So a lighter wavelength হচ্ছে মনে করো lambda. So lambda is going to be the wavelength of what? Wave. আমি এখানে লাইট লিখতে পারতাম, ওয়েভ লিখতেছি কারণ হচ্ছে এই সেম এক্সপেরিমেন্টটা আমাদের স্পিকার দিয়েও করা পসিবল। সো ইফ ইউ ইউজ লাউড স্পিকার দেন ইটস গানা বি সাউন্ড ওয়েভ। সো শুধু লাইট লিখলে আর জন্য এক্সক্লুসিভ হয়ে যায়, সেজন্য আমি শুধু ওয়েভ লিখলাম। What is important that if you want to have bright and dark alternation, you need to have a source of a single frequency or a single color, either only red, only yellow, only green, or only blue, only violet. If you have a white light source, then things are going to be a bit different. White light source হলে কী হতে পারে সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি। And the last thing that we need to understand, which is the most important part, is that we're going to have a certain term defined as X, which is going to be called fringe separation. This is called X. That can be the separation between two consecutive dark fringes. This can be also the separation between two consecutive bright fringes. এই দুইটা মেজারমেন্টই কী হবে?
এক্স্যাক্টলি সেম হবে। সো 0 and 1 ব্রাইট ফ্রিঞ্জের মধ্যে যে গ্যাপ হবে 0.5 আর 0.5 এর মাঝখানে গ্যাপও কী হবে, সেম হবে। একইভাবে 0.5 আর 1.5 এর মাঝখানে গ্যাপের ভ্যালু কী হবে, সেম হবে। So you need to understand that this x represents the distance between two consecutive same type of position, either the distance between two consecutive bright fringes or the distance between consecutive dark fringes. ঠিক আছে, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি x. So the name of x is defined as fringe separation. However, এই টার্মটাকে অনেক সময় ফ্রিঞ্জ উইডথ বলে, বাট এটাকে স্লিট উইডথ বলে না। দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টু আন্ডারস্ট্যান্ড। স্লিট উইডথ বলতে বুঝে হচ্ছে আমরা এই পার্টটুকু, স্লিট উইডথ আমাকে লেবেল করছে কারণ আমাদের লাগবে না এখন, পরে একটু পরে গিয়ে লাগবে। এই একটা স্লিটের যে সাইজ, ফিজিক্যাল সাইজ, মনে করেন হচ্ছে এই গ্যাপটা হচ্ছে স্লিট উইডথ। বাট এইখানে এই এক্সকে আমরা স্লিট উইডথ বলছি এই সেন্সে, ইফ ইউ কনসিডার, আমি একটু এঁকে দেখাই, সরি তোমাদের ফিগার দিয়ে দেখাই। Let's take this artificially generated image. It's going to work pretty well for us. দেখেন, technically we can say this much is the width of the dark fringe. This much is the width of a dark fringe. এই dark fringe width হচ্ছে এইটুকু। আবার technically we can also say from the center of the black to the center of the black, this much is the width of the bright fringe. So দুইটা মেজারমেন্টের ভ্যালু কী হবে, সেম হবে। সো একটা সেন্ট্রাল কালারের দুই পাশের এজ পর্যন্ত হচ্ছে ওই কালারের উইথ। সো ফ্রিঞ্জ সেপারেশন অ্যান্ড ফ্রিঞ্জ উইথ হ্যাপেন্স টু বি সেম, বাট স্লিট সেপারেশন অ্যান্ড স্লিট উইথ আর নট দ্য সেম। স্লিট সেপারেশন ইজ অ্যাবাউট দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার অফ ওয়ান স্লিট টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আদার স্লিট, অ্যান্ড স্লিট উইথ অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ হাউ বিগ ইজ দ্য গ্যাপ। ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমি ফার্দার ডিসকাশন আছে, এটা নিয়ে পরে আলাপ করতেছি। এই চারটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমাদের যে ফর্মুলাটা আছে সেটা হচ্ছে এরকম, ল্যামডা ডি ইকুয়ালস টু এক্স। এই ফর্মুলাটা মুখস্থ থাকতে হবে। এটা ডেরিভেশন তোমাদের সিলেবাসে নাই, সো ডেরিভেশন দেখাচ্ছি না, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ ইট। ল্যামডা ডি ইকুয়ালস টু এক্স। দ্য ওয়ে আই মেমোরাইজ ইট ইজ দ্যাট ইফ ইউ ফিল কনফিউজ, হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার। এখানে আমাদের ল্যামডার ওয়ার্ডের লাস্টে ডি আছে, lambda. It's lame, but it worked for me when I was at your level. So lambda and d shows up together, and the other two shows up together. বুঝছো কি বলছে? So that you don't feel like that lambda a equals to dx, naki lambda x equals to ad. You might feel confused, but you don't have to, because that's how it works. আচ্ছা, এখান থেকে আমাদের অনেকগুলো ডিফারেন্ট প্রপোর্শনালিটি বানানো পসিবল। প্রপোর্শনালিটিগুলো কী কী হতে পারে সেটা বলছি। অবভিয়াসলি এখানে আমাদের চারটা ভ্যারিয়েবল আছে, সো ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেস টু এনি থ্রি অফ দেম, ইউ শুড বি এবল টু ফাইন্ড দ্য ফোর্থ ওয়ান। হোয়াট ইজ রিলি ইম্পর্টেন্ট টু কনভার্ট এভরিথিং ইন্টু সেম এসআই ইউনিট। ঠিক আছে, একটা মিলিমিটার, একটা মাইক্রোমিটার, একটা ন্যানোমিটার, আর একটা কিলোমিটারে দিয়ে তুমি এই এক্সপেরিমেন্ট ইউজ করতে পারবে না, সবগুলোকেই একই এসআই ইউনিটে নেওয়া লাগবে। এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আরেকটা পার্ট হচ্ছে ইফ ইউ ক্যান অলসো প্রডিউস সিমিলার প্রপোর্শনাল ইকুয়েশনস আউট অফ দেম। ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আমি একই লাইট সোর্স থেকে আমি এই সেটআপটা জেনারেট করছি, বাট দেন আই এম গোইং টু মুভ দ্য স্ক্রিন ক্লোজ অর ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য টু সোর্সেস। ডিটাকে চেঞ্জ করবো, ডি এর সাথে এক্সের কী চেঞ্জ হবে? তুমি দেখো ডি আর এক্স আমাদের ইকুয়েশনের কোন পাশে আছে? অপোজিট সাইডে আছে। ইট মিনস ডি যত বাড়াবা এক্স একই রেশিওতে বাড়বে। ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য ডি বাই 10%, এক্স ইজ গোনা বি ইনক্রিজ বাই 10%. ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য ডি বাই double, then x is also going to increase to double. So একই প্রপোর্শনে এক্স আর ডি রিলেশন। সো আমি এখান থেকে কিছু প্রপোর্শনাল ইকুয়েশন লিখতেছি, খেয়াল করেন। মোস্টলি আমরা এক্স নিয়ে কথা বলি, ওই জন্য আমি শুধু এক্সগুলো লিখতেছি। এক্স প্রপোর্শনাল টু ল্যামডা, এক্স প্রপোর্শনাল টু ডি, অ্যান্ড এক্স প্রপোর্শনাল টু 1/a। তুমি চাইলে অন্য প্রপোর্শনালিটিগুলো বানাতে পারবা, কারণ ইকুয়ালস টু সাইনের একই সাইডের ভ্যারিয়েবলগুলো হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, আর অপোজিট সাইডের ভ্যারিয়েবলগুলো কী হয়? ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল। সো ওই মেকানিজম দিয়ে তুমি প্রপোর্শনাল ইকুয়েশনগুলো প্রপারলি বানাতে পারবা। বুঝা যাচ্ছে? সো এটা হচ্ছে আমাদের দরকারি কিছু ইকুয়েশন। অ্যান্ড অফকোর্স এই প্রপোর্শনগুলো দিয়ে তুমি প্রপোর্শনাল ইকুয়েশন বানাতে পারবা। ফর এক্সাম্পল, লেটস ইফ ইউ কনসিডার দিস ওয়ান, lambda proportional to x. If you have two different scenarios where d and a are equal, you can write it like this: x1 by x2 should be equals to what? Lambda 1 by lambda 2.
সো একই সেট আপের জন্য তুমি যদি এ এবং ডিকে কনস্ট্যান্ট রাখো, বাট এখানে একবার মনে করো রেড লাইট ইউজ করলা, তখন একটা ফ্রিঞ্জ প্যাটার্ন আসলো, এটা মেজারমেন্ট করছো, এরপর আবার ব্লু লাইট ইউজ করলা, তখন একটা ফ্রিঞ্জ প্যাটার্ন আসলো, সেটা জন্য এক্স মেজার করলা। তুমি এ আর ডিকে যদি কনস্ট্যান্ট রাখো, তাহলে এক্স আর ল্যামডা শুড বি প্রপোর্শনেট বাই দিস ইকুয়েশন। ওয়ান সেকেন্ড, এই ইকুয়েশনে ভ্যারিয়েবল আছে কয়টা? 4টা। সো টেকনিক্যালি তুমি যদি যে কোনো 3টা ভ্যালু জানো, ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ফোর্থ ওয়ান। এই কোয়েশনগুলো অ্যাপ্লিকেশন অনেকভাবে হতে পারে, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য হোল সিস্টেম ওয়ার্কস, ইট শুড নট বি আনম্যানেজেবল ফর ইউ। আমি পিছনে সবগুলো লাইট জ্বালা দাও, ফ্যান দিও না। স্ক্রল আপ শিওর। আপনার ফিগারটা রাফলি আঁকেন, রাফলি এঁকে এই ফর্মুলাটুকু লিখে নেন। ইন্ডুলে তুমি না একটু আগে স্কুলের দিকে যাচ্ছিলা দেখলাম। বলে পাম দিচ্ছে কোত্থেকে? দুরন্ত দোকান থেকে? ওদের দোকানে পাম দিতে দেয়? মানে তোমরা কি মেশিন থেকে দাও নাকি এমনি এমনি করে দাও? এমনি এমনি করে দাও না কখনো? আচ্ছা, ওকে, বুঝছি। সোর্সেস অ্যান্ড স্ক্রিন, স্লিট বলতে পারো। আমি সোর্স লিখছি কারণ হচ্ছে লাইটের জন্য আমরা ইউজ করি স্লিট, বাট যদি আবার সাউন্ড ইউজ করো দেন ইটস গোনা বি টু লাউড স্পিকার্স। টু লাউড স্পিকার্স গোনা বি কনসিডার অ্যাজ নট স্লিট বাট রাদার টু সোর্সেস। ওই জন্য আমি জেনারেলাইজ টার্মটা ইউজ করেছি। না, সাউন্ডের জন্য আমরা যে কাজটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে উই ইউজ টু লাউড স্পিকার্স অ্যান্ড উই পুট ইন ওয়ান সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড দ্যাট ইজ ফেড ফ্রম এ সিঙ্গেল সোর্স। মনে করো তোমার ফোন থেকে বা একটা পিসি থেকে বা একটা সিগন্যাল জেনারেটর থেকে তুমি একটা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড দুটো লাউড স্পিকার সাইমালটেনিয়াসলি ফিট করছো। না, সেটা করা ডিফিকাল্ট হয় না, কারণ আমি তোমার বলি, you just need to make sure that the two wires that you're using to connect from the source to your two loudspeakers should be of equal length so that there is no length related problem. এক, দুই নম্বর হচ্ছে the two loudspeakers should be set up according along the single vertical line. সো তুমি সেট স্কোয়ার দিয়ে একটা পারফেক্ট ভার্টিক্যাল লাইন অ্যারেঞ্জ করবে, একটা প্লাম লাইন ঝুলায় দুটো লাউডস্পিকারকে তুমি একই ভার্টিক্যাল লাইনে সেট করবে, এক পিস যাতে না হয়। আবার এক পিস করলেও চেঞ্জ হতে পারে। If you make them shift one keep over here and the other one is a bit forward or a bit backwards, then you're gonna introduce the initial phase difference of the two sources. তখন আবার তোমার ওই যে ওইদিকে লাউড অ্যান্ড কোয়াইট প্লেসেসগুলো সোয়াপ হতে পারে। সো ওইটাও পসিবল, বাট ইউজুয়ালি উই ডোন্ট। হ্যাঁ, হোয়াইট লাইট হলে কী হবে একটু পরে দেখাচ্ছি, সবাই একটু লিখে নাও, দেখাচ্ছি। Yes, distance between sources and screen. To represent the exact center of that slit, because when we are trying to measure the distance between the two slits, you need to have a reference point. So slit হতে একটা সাইজ আছে, and তুমি টপ টু টপ বা টপ টু বটম মেজার করবা। সো স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে দ্য স্লিট সেপারেশন ইজ কনস্ট্যান্ট ফ্রম দ্য সেন্টার টু সেন্টার, অ্যান্ড দুটো স্লিটের ওপেনিং সাইজ যদি সেম হয় তখন তুমি চাইলে টপ বর্ডার টু টপ বর্ডার বা বটম বর্ডার টু বটম বর্ডার মেজার করতে পারো। বাট দেয়ার ক্যান বি কেসেস উইচ ইউ ক্যান সি আফটার আ ওয়াইল ওয়ার ওয়ান স্লিট ইজ বিগার দ্যান দি আদার। সো ওই সিনারিওতে তোমার রেফারেন্স পয়েন্ট হচ্ছে মিড পয়েন্ট, ওই জন্য ডট দেওয়া হয়। ইয়াস, সোর্সেস অ্যান্ড স্ক্রিন। স্ক্রিন মানে হচ্ছে যেখানে আমাদের আলটিমেটলি ব্রাইট অ্যান্ড ডার্ক প্যাটার্নটা জেনারেট হচ্ছে, যেই পর্দার উপর বা যে ওয়ালের উপর।
I think 650 টাকা I think একটু কমও হতে পারে, দেখা লাগবে। না না, তুমি এটা দারাজ থেকে অর্ডার করতে পারো, আরও অনলাইন অনেকগুলো শপ আছে। হোয়াট ইউ নিড টু সার্চ ইজ দিস মাইক্রোমিটার স্ক্রু কোচ প্রাইস ইন ঢাকা, তখন তোমার সব পসিবল লিঙ্ক চলে আসবে। আর যদি ফিজিক্যালি কিনতে চাও তাহলে তোমার হাটখোলা যেতে হবে। জিরো, ইউ আর সাপোজ টু নো হাউ টু হ্যান্ডেল জিরো এরর। জিরো এরর থাকতেই পারে। The devices are not calibrated after their production to have no zero error. They are designed to have minimal zero error. কারণ পারফেক্টলি জিরো এরর এলিমিনেট করে যদি বিক্রি করতে যায়, সবগুলো ইকুইপমেন্ট হিউম্যান ক্যালিব্রেশন করা লাগবে। দ্যাটস গোনা স্কাইরকেট দ্য প্রাইস অফ দিস থিং। অলরাইট, লেখার টাইম শেষ। ফিগার দেখেন। This is how it looks like for double slit experiment with a white light. আমি আপনাদেরকে একটা কন্ট্রাস্ট ফিগার দিয়ে দেখাই, তাহলে বুঝতে সহজ হবে। এই ফিগারটা দেখেন, এই ফিগারটাকে দেখেন, তারপর আমি অন্য অন্য ফিগার নিয়ে আলাপ করব। Now remember from your O levels, whenever wave, last people, ask now. If you have questions, ask me. If you have waves that those undergo diffraction as they spread out, bigger wavelengths spread out more. Red spreads out more than blue. So দেখো এখানে আমাদের সবগুলো সিনারিওতেই একই হোয়াইট লাইটের ডিফ্রেকশন দেখানো আছে, বাট বেশি ওয়াইড হয়েছে কোনটা? রেড। সো দ্য ওয়ে দিস এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ ডান, মনে করো তোমার এই হচ্ছে টোটাল সেট আপ, তুমি এখানে হোয়াইট লাইটে সেট করছো। প্রথমে তুমি এখানে একটা প্লাস্টিকের ট্রান্সপারেন্টের রেড কালারের একটা ট্রান্সপারেন্ট ফিল্টার দিলা, সো ইউ গেট ওয়ান প্যাটার্ন ফর রেড, দ্যাট ইজ this image. Then you replace that red filter with the blue one, replace that one with the green one, and take individual pictures. So you can see that the reds are way far apart compared to blue. And তুমি যখন white light কে send করবা, they're going to overlap onto each other. So you're going to end up with a figure like this. এরকম একটা ক্লিয়ার না, ক্লিয়ার ফিগারটা দেখতে কেমন সেটা আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। Hold up a minute. Yes, this one works. এই ফিগারটা দেখেন, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্ট থেকে ফটোগ্রাফি তোলা একটা ফিগার। সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম ইজ পারফেক্টলি হোয়াইট, কারণ সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমামে কারো কোনো প্যাড ডিফারেন্স নাই। তো সবগুলো কালার এসে পারফেক্টলি মার্চ করে হোয়াইট লাইটে জেনারেট করছে। এখানে তোমার রেনবো কালার জেনারেট হচ্ছে, বাট টোটাল রেনবো কালারের টোটাল স্প্রেডটা কম। লেফট সাইডে আছে মানে ক্লোজ টু দ্য সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম আছে কি ব্লু, ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম কি আছে? If you look over here, this is even more wider. Look over here, more wider. But as you slowly get away from the central maxima, তোমার ব্রাইটনেসটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে? কমে যাচ্ছে। This is why if you have a look at the artificially computer generated image, this can give you a much bit better example. Have a look. This is an artificially computer generated image. If you used only green, this is how it's supposed to look like. Central bright 1 1 2 2 3 3. ঠিক আছে? Replace that green light source with a white light source. You're going to have perfectly white at the center, then a thin enough rainbow color pattern. এর মধ্যে ব্লুটা হচ্ছে ক্লোজার টু দ্য সেন্টার, রেডটা হচ্ছে ফার অ্যাপার্ট। নাম্বার 2তে গিয়ে আরও ওয়াইড হয়েছে, নাম্বার 3তে গিয়ে আরও ওয়াইড হয়েছে, সার্চ দ্যাট দেখো নাম্বার 3 এর ব্লু আর নাম্বার 2 এর রেড প্র্যাকটিক্যালি ওভারল্যাপ করে গেছে। দেখতেছো এই অ্যারো হেড দুইটা ওভারল্যাপিং, বুঝা যাচ্ছে? This is because of the different amount of spread out. Blue spreads out less, red spreads out more. So whenever we're going to have the diffraction of double slit experiment with a white light source, then we're going to end up with the rainbow colors. The bluish would be less diffracted and closer to the central maxima. The reddish are going to be more diffracted and farther away from the central maxima, which brings us to the interesting concept that at certain locations, one wavelength of red can merge with the one wavelength with blue.
অ্যান্ড ব্লু এর এন এর ভ্যালু বেশি হবে নাকি রেডের এন এর ভ্যালু বেশি হবে? এই যে মার্জিং যে লোকেশনটা আছে, এন এর ভ্যালু কার বেশি হবে? না, বুঝেন আমার কোশ্চেনটাকে বুঝেন। At a certain location from the white light diffraction, one red color perfectly matched with the blue color. তাহলে এন এর ভ্যালু বেশি হবে কার? ব্লু এর ভ্যালু বেশি হবে, কারণ ব্লু ওভারঅল বেন্ড করে কম। সো রেডের সাথে যদি ব্লুকে মার্চ করতে হয়, তার নাম্বার অর্ডারটা কী হইতে হবে? বেশি হইতে হবে। হ্যাঁ লুক, এই জায়গাতে ব্লু এর নাম্বার কত? 3। এই সেম জায়গাতে রেডের নাম্বার কত? 2। বুঝা যাচ্ছে? সো কোশ্চেনগুলো এমসিকিউতে এই ধরনের সিনারিওতে হতে পারে। ইহান ক্লাস ফলো করেন। সো এটা হচ্ছে হোয়াইট লাইটের সিনারিও। হোয়াইট লাইটের সিনারিও থেকে আমাদের অনেক ধরনের কোশ্চেন হয়। হোয়াইট লাইটের সিনারিও থেকে মোস্ট কমন টাইপের কোশ্চেন হচ্ছে যে এটা করছি আমরা, এখন আমাদের ডিফারেন্ট দুটা কালার প্রডিউস হয়েছে, এটার একটার সাথে ওটা আরেকটা প্রডিউস হয়েছে, সেই কাছে কম্বাইন ইকুয়েশন কেমন হতে পারে। সো এখানে আমাদের এন এর কোনো ভ্যালু দেওয়া নাই, এন এর এই টার্মটা নিয়ে আমি পরে আলাপ করবো, এটা আপাতত লাগবে না। ডাবলস এক্সপেরিমেন্টের এই পার্টটুকু হচ্ছে বেসিক আলাপের জন্য শেষ। এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইফ ইউ স্টার্ট মেসিং আপ উইথ দ্য স্লিপ উইথ। স্লিপ উইথ হচ্ছে এই পার্টটা, এই গ্যাপটা হচ্ছে স্লিপ উইথ। স্লিপ উইথ দিয়ে যদি আমরা মেস আপ করা শুরু করি তাহলে কী হবে? আচ্ছা, এই পার্টটা খুব ইজিলি আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। পারফেক্টলি ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স কখন হয়? when the two waves have a phase difference of 180 degree and they have exactly equal amplitude. Understand my words? Equal amplitude হলে তুমি ভেক্টর সাম করলে পারফেক্টলি কত পাবা? পারফেক্টলি 0 পাবা। পারফেক্টলি ডিস্ট্রাকটিভ না হওয়ার কি রিকোয়ারমেন্টটা কি? দুটো অ্যাম্পলিটিউড ডিফারেন্ট হতে হবে। একটা অ্যাম্পলিটিউড একটা থেকে একটু কী হতে হবে? বেশি হতে হবে। If the total subtraction result is non-zero, then you are not going to have perfect darkness. Or in sound, you are not going to have perfect সাইলেন্স। আর যদি দুটো অ্যাম্পলিটিউড পারফেক্টলি ইকুয়াল হয়, দেন পারফেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন থেকে তুমি কী পাবা? ফুললি 0 পাবা। হিয়ার ইজ দ্য ক্যাচ, হ্যাভ এ লুক। আমি কয়েকটা এক্সাম্পল আলাপ করতেছি। লেটস সে উই হ্যাভ এ সিনারিও ওয়ার উই হ্যাভ দ্য স্ক্রিন, লেটস ড্র ইট উইথ ব্ল্যাক, অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্য টু সোর্সেস উইথ দ্য স্ক্রিন। আমি এখানে আর অরিজিনাল লাইট সোর্সটা রাখতেছি না, জাস্ট সিম্পল এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। মনে করেন আমাদের এখানে একটা সোর্স আছে, এখানে একটা সোর্স আছে। আমি সোর্সগুলোকে একটু বড় করে রাখলাম বিকজ আই উড লাইক টু স্টার্ট মেসিং আপ উইথ দেয়ার ভ্যালুজ। এই সিনারিওতে আমাদের এই সেন্টার আর এটা হচ্ছে আমাদের এই সোর্সের সেন্টার। এইখানে আমাদের একটা সার্টেন প্যাটার্ন জেনারেট হয়েছে। দিস ইজ সোর্স 1, দিস ইজ সোর্স 2। ইনিশিয়ালি যদি আমরা সোর্স 1 এর উইথ আর সোর্স 2 এর উইথ সেম রাখি, ইফ সিনারিও 1, দ্যাট উড মিন এখান থেকে বের হওয়া লাইটের ইন্টেন্সিটি আর এখান থেকে বের হওয়া লাইটের ইন্টেন্সিটি কী হবে? সেম হবে। ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ লাইট ইজ গোনা পাস আউট। দিস উড ইমপ্লাই দ্য অ্যাম্পলিটিউড 1 শুড বি ইকুয়ালস টু অ্যাম্পলিটিউড 2। সোর্স 1 থেকে বের হওয়া লাইটের অ্যাম্পলিটিউড আর সোর্স 2 থেকে বের হওয়া লাইটের অ্যাম্পলিটিউড কী হবে? সেম হবে। সো লোকেশনস ওয়ার দে উইল মিট, কনস্ট্যান্ট ইন্টারফারেন্সের পয়েন্টে তুমি পারফেক্ট কনস্ট্যান্টিভ পাবা। সো ইউ ক্যান হ্যাভ এ ব্রাইট ইমেজ। সো এ রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিটিউড অফ ব্রাইট is gonna be A1 plus A2, and resultant amplitude of dark, sorry, এখানে আমি amplitude of dark লিখি, comma, A of dark কী হবে? A1 minus A2 equals to 0. তো তুমি পারফেক্টলি ব্রাইট পাবা, পারফেক্টলি ডার্ক পাবা। এখন আমরা একটা জ্ঞানজাম শুরু করলাম। লেটস সে উই নাও ইনক্রিজ দ্য slit 1 slit width, S1 width is increased. Now I only mentioned this much, increased. I only mentioned this much. I didn't say anything about moving the source. আমি slit separation change করা নিয়ে কিছু বলছি? So if I didn't mention anything about changing the slit separation, this would necessarily mean we have widened the source on both sides, so that ডটের পজিশনটা কি থাকে? সেন্টারেই থাকে। কথা বোঝা যাচ্ছে? এটা যদি করি তাহলে এসেনশিয়ালি কী হবে? A1 is going to be bigger than A2. So compared to the original scenario, তোমার A ব্রাইটের ওভারঅল ভ্যালু আগের থেকে বাড়বে না কমবে? So bright fringes are supposed to become brighter compared to earlier. What happens for the dark fringes? Exactly, because in this case A1 minus A2
is not equals to 0. So residual light would be remaining. So আগে ডার্কগুলো ছিল পারফেক্টলি ডার্ক which cannot become any darker. এখন ডার্কগুলোতে কিছু রেসিডুয়াল লাইট থেকে গেছে. So both the bright fringes become brighter because the sum is bigger and the dark fringes become brighter because difference is not 0. দুটো কি লজিক বোঝা যাচ্ছে? কনস্ট্রাকটিভের জন্য সাম জাজ করতে হবে, ডিস্ট্রাকটিভের জন্য 0 আছে কি নাই সেটা জাজ করতে হবে. বলো. না না না, ওয়ানটা বেশি কারণ হচ্ছে আমরা S1 এর স্লিট উইডটা বড় করে দিচ্ছি. মনে করো আগে দুইটা সোর্সের স্লিট উইড ছিল মনে করো 2 মিলিমিটার ইচ, আর আমি ইচ্ছা করে এই হোলটাকে একটু বড় করে দিলাম. সো মোর লাইট ক্যান পাস থ্রু, ইন্টেন্সিটি বেশি. সো I প্রপোর্শনাল টু A স্কোয়ার. I1 যদি বড় হয় প্রপোর্শনালি A1ও বড় হবে. না না, লাইট কম স্পিড হবে, দ্যাটস গোনা বি ওয়ান অফ আর প্রবলেম. কম স্পিড হওয়ার ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এই জায়গা থেকে মোট ওভারল্যাপ রিজনের উইথ কম হবে. বলতেছি আমি আরেকটা ফিগার রেখে দেখাই. মনে করো অরিজিনালি তোমার লাইট বেন্ড হচ্ছিল এই অ্যামাউন্ট আর এই অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে? তোমার এইটুকু যাতে ওভারল্যাপ হচ্ছিল, এই জায়গাতে ফ্রিঞ্জ পাইছো. উইথ বড় করে দেওয়ার জন্য দেখা গেল যে এটা স্প্রেড হচ্ছে আগের থেকে আরও কম, বাট এটা আগের মতনই স্প্রেড আউট হচ্ছে. তখন তোমার ওভারল্যাপের রিজনের সাইজটা কী হবে? আগের থেকে কমে যাবে. ফ্রিঞ্জ সেপারেশন কমবে না. The waves are going to spread out less, but everywhere there is to be 1 lambda pad difference, still going to be 1 lambda pad difference. But আগে এখানেও মিট করতো, এখানেও মিট করতো, এখানেও মিট করতো, মানে এই জায়গাটুকুতেও কী হতো, দুইটা লাইটের সোর্স আলটিমেটলি মার্জ করতো. এখন ওই কমন স্পেসটুকু কী হয়েছে? নাই হয়ে গেছে. সো ইউ নাও হ্যাভ লেস লোকেশন অফ ওভারল্যাপ. বাট যেই জায়গাটুকুতে ওভারল্যাপ হচ্ছে ওইখানে তোমার লজিক ঠিকই আছে. n equals to 0 লজিক ঠিক আছে, n equals to 1 এর লজিক ঠিক আছে, n equals to 0.5 এর লজিক ঠিক আছে. সো ফ্রিঞ্জ উইথ হ্যাজন্ট চেঞ্জড বিকজ দ্য সোর্স সেপারেশন এখানে এখানে যতটুকু ছিল এখানেও সোর্স সেপারেশন কী রাখছি? সেম রাখছি. সো তুমি যদি ল্যামডা ইকুয়ালস টু এক্স বাই ডি এই ফর্মুলা চিন্তা করো, সো ল্যামডা ডি ইকুয়ালস টু এক্স এই ফর্মুলা চিন্তা করো, ইফ ইউ হ্যাভ কেপ্ট ইউর ডি ল্যামডা অ্যান্ড এ অল সেম, ইউর এক্স ক্যানট চেঞ্জ. বাট হোয়াট ক্যান হ্যাপেন ইজ দ্য ব্রাইটনেস চেঞ্জ. আমরা এইখানে ওই ব্রাইটনেসটা নিয়ে আলাপ করতেছি. ওকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা গেল দুটা সিনারিও. থার্ড সিনারিও দেখেন, আমি সেকেন্ড সিনারিওটাকে একটু উপরে মুভ করি বিকজ আমার আর একটু লেখার জায়গা লাগবে. আরেকবার বলো. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ. এখন দেখেন আমরা যদি থার্ড সিনারিওতে মনে করেন হচ্ছে কম্পেয়ার টু দ্য সিনারিও 1, সো এখান থেকে এখানে জাজ করছি, এখন আবার এখান থেকে আবার এখানে জাজ করবো, ঠিক আছে? সো এখানে সিনারিওটা কী ছিল? দুটো স্লিট উইথ কী ছিল? পারফেক্টলি ইকুয়াল ছিল. লেটস সে নাও ইউ গোনা ডু ওয়ান থিং, দ্যাট সোর্স 1 এর উইথকে ডিক্রিজ করে দিছে. কোথায় ডিক্রিজ করছি? ইকুয়াল থেকে ডিক্রিজ করছে. তাহলে এই সিনারিওতে কী হবে? A1 লেস দেন A2 হবে. এটু কিন্তু সবগুলো সিনারিওতে সেম আছে, কারণ আমি স্লিট 2 এর উইথ নিয়ে কোনো প্রবলেম করতেছি না. আমি কিপিং দ্য স্লিট 2 উইথ এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ইজ. Yes, diffusion কমে, but the brightness that can pass through, the amount of light or amount of electromagnetic energy that can pass through becomes higher. So intensity goes higher. But say spreading is less, of course. আচ্ছা, when slit 1 width is decreased, in that case A brighter outcome কী হবে? A bright which used to be A1 plus A2 compared to this one, এটা কী হবে? আগের থেকে ছোটো হবে. So bright fringes should become dimmer or less bright. What happens to the dark fringes? No? Dark fringes will also become brighter. Although bright fringes become dimmer, but dark fringes will become brighter because এইখানে ছিল কি? Pitch black. Perfect cancellation. এখানে কি perfect cancellation হবে? ঘটনা বুঝে গেছে? সো তোমার ডার্ক ফ্রিঞ্জেস পারফেক্টলি ডার্ক হওয়ার জন্য কী দরকার? ইকুয়াল দরকার. এনি টাইম ইট ইজ নট ইকুয়াল, ইউ আর গোনা এন্ড আপ উইথ হোয়াট? রিমেনিং লাইট, রেসিডুয়াল লাইট. রিমেনিং বা রেসিডুয়াল লাইট থাকলে তোমার ডার্ক ফ্রিঞ্জগুলো কী হয়ে যাবে? পারফেক্ট ডার্কনেস থেকে একটুখানি ব্রাইটার হবে. বা সাউন্ডের জন্য যদি করি, পারফেক্ট সাইলেন্স থেকে একটুখানি কী হবে? একটুখানি ভলিউম থাকবে, একটুখানি নয়েজি হবে, এভার সো স্লাইটলি. এই আইডিয়াটা বুঝা গেছে কিনা? সো ব্রাইটের জন্য কনসিডারেশন হচ্ছে সামের ভ্যালু কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে.
বুঝলি একবার না, এটুটা একা বড় হওয়া লাগবে না, আর এটা হচ্ছে তোমার অরিজিনাল সিনারিও তুলনায়। ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল সিনারিও, যেখানে দুটারই স্লিপ উইথ ইকুয়াল ছিল। অরিজিনাল সিনারিওতে যে সাম ছিল A1 + A2, তার থেকে ওভারঅল সামটা বড় হওয়া লাগবে। ফর এক্সাম্পল এই সিনারিওতে যেহেতু A1টা আগের থেকে বড় হয়ে গেছে, সো এই জন্য এই সামটা আগের থেকে বড় হয়েছে, এই জন্য বলছেন ব্রাইট ফিস বিকাম ব্রাইটার। আর এখানে যেহেতু আমি A1কে ছোটো করে ফেলছি কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান, কারণ এখানে আমি C1 উইথকে কী করছি, ডিক্রিজ করে ফেলছি, সো তখন তোমার এই সামটা কী হয়ে গেছে, এইটার তুলনায় ছোটো হয়েছে। সো এখন তোমার ব্রাইট ফ্রিঞ্জ এটার তুলনায় কী হবে, সামটা যেহেতু ছোটো হয়েছে, বিকজ ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ব্রাইটনেস মিনস I proportional to A স্কোয়ার, ইন্টেন্সিটি মিনস ব্রাইটনেস। সো এ হচ্ছে কি তোমার মেজারমেন্ট অফ দ্য ব্রাইটনেস অফ দ্য স্ক্রিন। সো তোমার অ্যাম্পলিটিউড যত বেশি হবে, তোমার ব্রাইটনেস বা ইন্টেন্সিটি অফ দ্যাট স্পট ইজ গানা বি স্কোয়ারলি প্রপোর্শনাল। বলো। ওভারল্যাপ রিজন কমে যাবে। ইয়েস। কোনটা? না, কখনো পারফেক্টলি জিরো পাবা না, কখনো জিরো পাবা না। সো তোমার এই এক মিনিট, এই সিনারিওতে তোমার যদি তুমি ইন্টেন্সিটি ফিনিশ যদি তুমি আঁকো, ইটস গোনা বি লুকিং সামথিং লাইক দিস। আমি একটা ফিগার এঁকে দেখাচ্ছি, ওয়েট। What we do know that typically for a double slit experiment we are supposed to get this. ঠিক এরকম না, এত কমপ্লিকেটেড গ্রাফ দিছে কেন? দাঁড়াও দেখা যাচ্ছে ইন্টেন্সিটি সহ গ্রাফই আছে। Let me just pick up one of those. দেখো Pulvan, hush hush. Achha, I'm going to copy this thing so that I can show it to you by drawing. দেখেন সিঙ্গেল লাইট সোর্স হলে আমাদের নর্মাল একটা ইউনিফর্ম কী হয়, স্প্রেড আউট হয়, দ্যাটস হোয়াট কল ডিফ্রেকশন। মাঝখানে লাইট বেশি হবে, সাইডে লাইট বেশি হবে, এটা আমাদের আপাতত দরকার নাই, এটা নিয়ে আমি আলাপ করতে যাচ্ছি না। হোয়াটস গোনা হ্যাপেন ইফ ইউ স্টার্ট টু মেস আপ উইথ দ্য টু স্লিট উইডস, when you do that you are not gonna have these troughs merging exactly at the trough. Your new graph is gonna be separated from the horizontal axis, which means something like this.
বুঝা যাচ্ছে? আমি এটা অনেক বেশি এক্সাজারেট করে ফেলছি, আর একটু কম এক্সাজারেট করলে হয়তো লেটস সে about that. So I'm going to rub off the extra portions. ওয়ালাইকুম আসসালাম, তোমরা বিকালে ক্লাস করতে আসবা, এখন বসো, সমস্যা নাই। বুঝা যাচ্ছে কি আঁকছি? ব্রাইট ফ্রিঞ্জেসগুলো ঠিকই চেঞ্জ হয়েছে, বাট ডার্ক ফ্রিঞ্জেসগুলোর ওভারঅল জিরো ভ্যালু কি আর নাই, বা ফিলেস জিরো নাই, ইট হ্যাজ বিকাম সামথিং মোর দ্যান জিরো। সো দ্যাটস হোয়াট ইউ ক্যান এন্ড আপ উইথ। ইনিশিয়ালি এই পার্টটুকু গেল। আচ্ছা, এরপরে আমাদের মাল্টিপল সোর্সেস থেকে আমাদের এক্সট্রা যে পার্টটুকু আছে, দ্যাট ইজ সিমিলার টু ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট, সেই টাইপের কিছু জিনিসপত্র দেখাই। দ্য নেক্সট থিং দ্যাট উই হ্যাভ ইজ হোয়াট ইজ কল্ড ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং। ডু ইউ guys know what the word grating means? চিজের কি? So a grating primarily means something that has a lot of different slits or holes or pathways. So খেয়াল করেন, কেন আমাদের ডিফ্রেকশন গ্রেটিং লাগবে এই জিনিসটা আমি আগে রিজন বলতেছি, তারপর হচ্ছে এটার অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশন দেখাবো। অ্যাপ্লিকেশনের পার্টটা অনেক সিম্পল, বাট দের ইজ এ স্মল বিট অফ ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি। প্রবলেমটা খেয়াল করেন, ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট একটা সিগনিফিকেন্ট প্রবলেম আছে বা লিমিটেশন আছে। ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট জন্য আমাদের ফর্মুলা ছিল হচ্ছে ল্যামডা ডি ইকুয়ালস টু এক্স। সারিয়া কথা না, ইউ না, সারিয়ার সামনে ফ্রেন্ড, তোর নাম ভুলে গেছে, নাম বলো। নাজিফা, কথা বলো না। ল্যামডা ডি ইকুয়ালস টু এক্স, এটা হচ্ছে আমাদের ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের প্রাইমারি ফর্মুলা। হ্যাভ এ লুক। If we want to do this experiment for really small wavelengths or really high frequency waves, we're going to run into some real problems. কি প্রবলেম খেয়াল করেন, লেটস সে আমি যদি এখান থেকে x কে সাবজেক্ট করি, I'm going to get lambda d divided by a. আমাদের ফিজিক্যালি যে সোর্সটা আমরা কাজ করি, আমার এটা হচ্ছে তোমার সিঙ্গেল সোর্স, এটা হচ্ছে তোমার ডাবল সোর্স, এখানে হচ্ছে তোমার স্ক্রিন, একটা সোর্স, ডাবল সোর্স, অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্ক্রিন। To be able to distinguish the bright and the dark fringes individually, they need to be at least a certain distance away from each other. তোমার ডার্ক এবং ব্রাইট ফ্রিঞ্জেসগুলো যদি খুব কাছাকাছি হয়, আলটিমেটলি ইটস গোনা অ্যাপিয়ার লাইক এ শেড অফ গ্রে, রাইট? Do you get my point? You don't get my point. I'll convince you. আরে how does it look from the far away point? Shahid, can you count how many lines are there? Does it appear like a shade of grey? I could make it even denser. I could simply copy this and move it by 1 pixel. দেখছো কি অবস্থা? It is definitely not individually distinguishable lines. But are there not individually distinguishable lines? Yes, there are. Because I do draw thin lines. But they are so close to each other that you cannot practically make sense out of it. এই প্রবলেমটা হবে কখন খেয়াল করেন, আমরা যখন অনেক বেশি হাই ফ্রিকোয়েন্সি লাইট ওয়েভ নিয়ে বা কাজ করতে যাই, তখন আমাদের ল্যামডা ভ্যালু অনেক কী হবে, ছোটো হবে। সো ল্যামডা ভ্যালু অনেক ছোটো হয়ে গেলে লজিক্যালি এক্স এর ভ্যালু কী হয়ে যাওয়ার কথা, অনেক কমে যাওয়ার কথা।
অ্যান্ড তুমি যদি এক্স এর ভ্যালু বাড়াইতে চাও তাহলে আমাদের পসিবল বুদ্ধিগুলো হচ্ছে কি, আইদার ডি বাড়াইতে হবে অথবা এ ছোটো করতে হবে, রাইট? আচ্ছা, ডি বাড়ানোটা অ্যাকচুয়ালি একটা লজিক্যাল সলিউশন না, কারণ হচ্ছে দ্য মোমেন্ট ইউ ট্রাই টু ইনক্রিজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য সোর্সেস অ্যান্ড দ্য স্ক্রিন, you are expected to have a further gap, but your brightness dies out. তখন ওটা দেখা আরও ডিফিকাল্ট। সো দের ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল লিমিট যে তুমি এর বেশি দূরে বসালে এক্সপেরিয়েন্স কাজ করতেছে না, ঠিক আছে? আর একে আমি কতটুকু কাছে আনতে পারবো, হিয়ার ইজ দ্য ক্যাচ, ব্রিঙ্গিং দেম ক্লোজ টু ইচ আদার ক্যান ওয়ার্ক আপ টু এ সার্টেন পয়েন্ট, বাট দিস ক্যান নট গিভ ইউ এনি মেজারেবল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্টেজ, বিকজ লাইটের ভিজিবল লাইটের ওয়েভলেন্থ হচ্ছে ইন দ্য অর্ডার অফ 10⁻⁷ মিটার। আর টিপিক্যালি আমরা যে স্লিট সেপারেশন এখানে ইউজ করি, দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি উইদিন দ্য রেঞ্জ অফ 10⁻² বা সেন্টিমিটার, হাফ অর 1 সেন্টিমিটার, এতটুকু গ্যাপ আমরা রাখি। সো এটাকে তুমি কমালে ম্যাক্সিমাম কত কমা যাবে, অর্ধেক করতে পারবা। অর্ধেক করলে তোমার আলটিমেটলি এক্স ভ্যালু কী হবে, ডাবল হবে। বাট ডাবল অফ দিস এক্স ভ্যালু ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইউ ইন এনি ওয়ে। ইউ উড নিড দিস এক্স টু বিকাম অ্যাট লিস্ট 10, 20, 100 times bigger. You cannot logically bring the two A's 100 times closer. That simply doesn't work. তার মানে আমরা ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে খুব ছোটো ওয়েভলেন্থ দিয়ে কাজ করতে পারবো না, ইটস নট ফিজিক্যালি পসিবল। সো হোয়াট ক্যান উই ডু? উই আর গোয়িং টু ডু সাম ইন্টারেস্টিং থিং। নাম্বার ওয়ান, we are going to have too many sources of too small of a width, and they're going to be microscopically small. আমি এক্সাম্পলটা বলতেছি। মনে করেন এটা হচ্ছে একটা সার্টেন পিস অফ গ্লাস, ফিগার নট ডোন্ট টু স্কেল ইট, লেট মি জাস্ট ড্র দিস ইজ এ ভেরি স্মল পিস অফ গ্লাস। ওরে, এই গ্লাসের মধ্যে আমরা ইউজিং এ এক্সট্রিমলি ফাইন টিপ অফ অ্যান অবজেক্ট, could be metal, could be diamond, could be iron carbide or aluminum carbide. We have scribed some very thin lines over here, like microscopically small. Okay? And we have placed these lines really close to each other. বুঝাচ্ছি কি বলছি? So what does that do? আমি যদি এই পার্টটা, এরকম অনেকগুলো লাইন আছে এখানে, মানে একটা দুইটা না, এখানে এরকম অনেকগুলো লাইন আছে, they are microscopically small, you cannot see them. If I zoom out this view to you, what I wanted to see, তোমার একটা জায়গাতে থাকবে হচ্ছে এমটি স্পেস, একটা জায়গায় থাকবে এমটি স্পেস, তারপর একটা জায়গায় থাকবে হচ্ছে এমটি স্পেস, যেখানে তুমি দাগটা দিছো ওই জায়গাটুকু তো হয়ে যাবে কি, ওই জায়গাটুকু হয়ে যাবে হচ্ছে অপেক। বুঝা যাচ্ছে কি বলছে? বুঝা যাচ্ছে না? অপেক মানে হচ্ছে নন ট্রান্সপারেন্ট। আমি যেখানে মার্কটা করছি, লেটস সে আই এম গোনা মার্ক দিস উইথ লেটস সে দিস কালার। সো মনে করুন আমি লেটস সে আমি এই জায়গা বরাবর একটা স্ক্রাইব করছি, এই বরাবর একটা স্ক্রাইব করছি, এই বরাবর একটা স্ক্রাইব করছি, মানে কি প্রত্যেকটা দুইটা স্ক্রাইবের মাঝখানে অল্প একটু কী থাকবে, এমটি স্পেস থাকবে। অ্যান্ড উই হ্যাভ মেড দোজ স্ক্রাইবস উইথ এ ভেরি স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ উইথ, অ্যান্ড উই হ্যাভ কেপ্ট এ ভেরি স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ গ্যাপ বিটুইন কনজিকিউটিভ স্ক্রাইবস, বিটুইন কনজিকিউটিভ লাইন্স। হ্যাঁ, সাইডওয়েজ প্যারালাল লাইন্স, একটার পর একটার পর একটার পর একটার পর একটার পর একটা। এই যে সাইজটা আছে, দিস সাইজেস আর সো স্মল দ্যাট দে আর উইদিন দ্য রেঞ্জ অফ অ্যাবাউট 10⁻⁴ to 10⁻⁵ meter. This is significant improvement compared to the double slit experimented 1 millimeter or 2 millimeter. Even if you can design them to have even smaller width. If you wonder, এটা নিয়ে কেন হাউকাউ করতেছি, বিকজ ভিজিবল লাইট যেটা নিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করি, ভিজিবল লাইটের ওয়েভলেন্থ হচ্ছে ইন দ্য অর্ডার অফ 10⁻⁷ মিটার। তুমি এই ভ্যালুর যত কাছাকাছি আসতে পারবা, তোমার স্লিটের মধ্যে দিয়ে লাইট তত কী হবে, বেশি ওয়াইডলি স্প্রেড আউট করবে। যত ওয়াইডলি স্প্রেড আউট করবে, টেকনিক্যালি তুমি তোমার ব্রাইট এবং ডার্ক ফ্রিঞ্জেসগুলো তত ওয়াইডলি দেখতে পারবা। আমাদের ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টে একটা কমন জেনারেল প্রবলেম ছিল কি, দ্যাট দ্য ওভারল্যাপড রিজিয়ন ওয়াজ ভেরি স্মল। দূরের সোর্স থেকে আসে আলটিমেটলি লাইট রেজ খুব বেশি পরিমাণ অ্যাঙ্গেলে কী হতো না, স্প্রেড আউট হতো না, বিকজ দ্য গ্যাপ সাইজ ওয়াজ ওয়ে টু বিগ কম্পেয়ার টু দ্য ওয়েভলেন্থস। সো ইয়োর ওভারল্যাপড রিজিয়ন ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি স্মল. So if you want to address that issue, first of all, you need to have a huge amount of diffraction. And বড় ডিফ্রাকশন করার জন্য তোমার স্লিটের সাইজ কী করতে হবে, ছোটো করতে হবে। প্রবলেম হচ্ছে, কাউন্টার ইনটিউটিভ প্রবলেমটা হচ্ছে, ইফ ইউ মেক দ্য স্লিট উইথ ভেরি স্মল, ইফ ইউ মেক দ্য স্লিট ভেরি স্মল, very few amount of light will pass through. না, ডিস্টেন্স তুমি ফিজিক্যাল কমা যাবে, বাট
মনে করো তুমি দুইটা স্লিট ইউজ করতেছো, বাট একটা স্লিটের সাইজ হচ্ছে 10⁻⁵ মিটার, then how much light can pass through a slit of 10⁻⁵ meter? Very small. Ultimately, you're going to lack of brightness on your screen. ইন্টেন্সিটি কমে যাবে না? কারণ কম যদি উইথ হয় তাহলে তোমার ইন্টেন্সিটি কম পাস করবে, আলটিমেটলি তুমি স্ক্রিনে ব্রাইটনেস বলতে কিছু পাবা না। হাউ ক্যান ইউ অ্যাড্রেস দ্যাট? আদার দেন হ্যাভিং এ সিঙ্গল, আদার দেন হ্যাভিং অনলি টু স্লিটস, উই ক্যান হ্যাভ মেনি অফ দিস স্লিটস। এই যে একটু আগে জিনিসটা বললাম যে আমরা কই গেল, এই যেখানে আঁকছিলাম, উই ক্যান হ্যাভ মেনি অফ দিস লাইন। সো আমি যদি এখানে একটু মোটা লাইন দিয়ে দেখাই, লেট মি ড্র। লেটস সে এটা হচ্ছে একটা লাইন, 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 লাইক দ্যাট। সো আমরা অনেকগুলো লাইন যখন ইউজ করতেছি তখন প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে একটা একটা করে ছোটো ছোটো স্লিট হচ্ছে। সো উই ক্যান হ্যাভ লেটস সে উইদিন 1 মিলিমিটার স্পেস, ডিসক্রিপশনটা সেরকম। লেটস সে উইদিন 1 মিলিমিটার you have 10,000 lines per centimeter. মনে করো এটা হচ্ছে তোমার এই ডিফিউশন গেটিং এর কনস্ট্যান্ট, ডিফিউশন গেটিং এর ডেসক্রিপশন। তাহলে একটা স্লিট উইথের উইথ গ্যাপ কতটুকু হবে? 10⁻² ডিভাইড বাই 10,000, তাই না? অ্যাকচুয়ালি 10⁻⁶ হয়ে গেলে অনেক বেশি হয়ে যায়, সরি 1000 দিই। 10⁻² ডিভাইড বাই 1000, এটা করলে তুমি আলটিমেটলি তোমার একটা স্লিটের উইথ কতটুকু পাবা? 10⁻⁵ মিটার। বুঝা আছে কি? So if you have 1,000 lines within 1 centimeter width, then your one slit width is exactly how much? Only 10⁻⁶ meter. So you can have individual slit can give you a huge amount of spreading. Individual slit width can give you a huge amount of spreading, but because you have too many slits to work with, significant amount of light can pass through. Significant amount of light can pass through. How does it look geometrically? Have a look. Geometry ফিগারটা দেখাচ্ছি, এটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। ডিফিউশন গেটিং এর কনসেপ্টটা বুঝলে তোমাদের অনেক কোশ্চেন করতে অনেক ইজিয়ার হবে। সো ইফ ইউ হ্যাভ কোশ্চেন্স প্লিজ আস্ক মি অ্যান্ড স্টপ টেকিং লং ব্লিঙ্কস। ইফ ইউ নিড হ্যাভ এ স্প্ল্যাশ, ওয়াশরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে আসো। This is so beautiful. This is so beautiful. This is a white light coming out of the different. White light নিয়ে পরে আলাপ করতেছে, আগে তোমাদেরকে নর্মাল লাইট শিখায় নাই, হোয়াইট লাইট পরে। মামুন আমাকে ঝাড়িয়ে দিছে। হাসো না, হাসো না, আমার মতো এত দুঃখী নয়তো কারো জীবন। একটু আল্লাহ, এই ছবিটা এত ঝামেলা করতেছে কেন? মানে ছবিটার অরিজিনাল পিক্সেল সাইজ অনেক বড়, লাইক ইটস এ সুপার হাই ডেফিনেশন ইমেজ, অ্যান্ড আমার এমএস পেইন্ট এই তো বড় ইমেজটা হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না। হ্যাঁ, কম্পোজ করলে ব্লার হয়ে যাবে। দাঁড়াও দেখতেছি।
তুমি যে বলতেছো বাইন্যান্স করা বুঝো? কে হাইপ হয়ে যায়? কি হইতেছে? আমার লাইন এরকম কালো হইতেছে না কেন? I'm just trying to draw one single straight line and it's not working. Why? Hold on. চুপ। স্ক্রিনে দেখেন ডিফিউশন গেটিং এর টিপিক্যাল স্ট্রাকচারটা কেমন হয় সেটা একটু ভালো করে বুঝেন, তারপর আমি তোমাদেরকে জিওমেট্রিক স্ট্রাকচারটা বোঝাচ্ছি। Let's say we have a single beam of a monochromatic light, single frequency light of, let's say, lambda falling in over here. This is the piece of the diffusion grating glass. এর মধ্যে কি আছে? অনেকগুলো স্লিট আছে। For the time being, let's consider those slits are like this. For our viewpoint, those slits look like this. So it means the light is gonna fall over here and they're gonna bend up and down, not left and right. এরকম করে দিলে কি হতো? Left and right হতো। স্লিটগুলো যদি এরকম হয়, then the light is going to bend around the boundary and it's going to bend up and down. So up and down bend করার পর, because they're going to bend at a huge amount of angle, the diffusion is going to be really wide. So one single straight screen is not going to cover our requirements. So we're going to use a circular screen or hemispherical screen. এই সিনারিওতেও আমরা এই বরাবর একটা পারফেক্টলি ব্রাইট ফ্রিঞ্জ পাবো, তার নাম হচ্ছে n equals to 0. We can call it central maxima. At a certain angle আমরা পাবো হচ্ছে n equals to 1. আর একটা certain angle আমরা পাবো হচ্ছে কি n equals to 2. And the same behavior can replicate on the other side as well. Now, of course, এখানে n equals to 1, 2 এর যে বেসিক মিনিংটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে এই বরাবর এই জায়গাতে সবগুলো সোর্স থেকে আসা ওয়েভলেন্থগুলোর প্যাথ ডিফারেন্স হচ্ছে 0 ল্যাম্ডা, আর এই জায়গাতে সবগুলো সোর্স থেকে আসা ওয়েভলেন্থগুলোর প্যাথ ডিফারেন্স হচ্ছে 1 ল্যাম্ডা। Now, it's not going to be exactly 1 lambda by default. It's going to be additively 1 lambda. What do I mean? এই পার্টটা একটু ভালো করে কেন সাদা বলো। হ্যাঁ, ইটস গোনা বি সিমেট্রিক্যাল অন বোথ সাইডস প্রোভাইডেড দ্য ইনকামিং তুমি আবার বিকালে ক্লাস করতে আসবা, তুমি আবার বিকালে ক্লাস করতে আসবা। ইয়েস, আই টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা কি হয়েছে? ও যে বিয়ারিং প্যাড পড়ে গেছে ওই জন্য? হাই 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 হাই, মেট্রো রেলের বিয়ারিং পড়ে একজন লোক মারা গেছে। মেট্রো রেলের বিয়ারিং প্যাড পরে বলছি। বলবান চুপ করা, give me your attention. I'm an attention seeking person. Extreme precaution to not use the original word. এই দেখো, this is how the diffraction grating figure looks like for a single monochromatic beam. Now, what is important is that exactly what is happening over here. ডিফিউশন গ্রেটিং আমরা বললাম অনেকগুলো ছোটো ছোটো স্লিপ থাকবে, অনেকগুলো ছোটো ছোটো স্লিপ থেকে অনেকগুলো বিম বের হবে, অনেকগুলো বিম অনেক ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে স্প্রেড আউট হবে। বাট এক্স্যাক্টলি হাউ ডাজ দ্য কনস্ট্রাকটিভ অর ডিস্ট্রিবিউশন ইন্টারফারেন্স হ্যাপেন্স ওভার হিয়ার? আচ্ছা, এই পার্টটা একটু ভালো করে দেখেন, হ্যাভ এ লুক। এই ফিগারটা আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে আগে বুঝাই। ইফ ইউ কনসিডার ফিজিক্যালি দ্য ডাইমেনশন ভ্যারিয়েশন, আমাদের একটা স্লিটের সাইজ মনে করো এতটুকু, দেখছো কতটুকু আছে? মনে করো একটা স্লিটের ওপেনিং হচ্ছে এতটুকু। এইখান থেকে এই যে স্ক্রিনটা যেখানে আছে, স্ক্রিনে মনে করো এই জায়গাতে n equals to 1, এই সাইজটা হচ্ছে নিয়ারলি কত? 10 to the power -4 to 10 to the power -5 মিটার, এত ছোট।
স্ক্রিনটা থাকে হচ্ছে নিয়ারলি 1.0 মিটার ডিস্টেন্সে। সো উড ইউ নট সে দ্যাট অ্যাকর্ডিং কম্পেয়ার টু দিস গ্যাপ সাইজ দিস ডিস্টেন্স ইজ রিয়েলি ফার অ্যাপার্ট, লাইক superbly far apart, or let's say infinitely far apart almost in comparison. Infinitely কেন বলতেছি, আমাদের এখান থেকে একটা লাইটটা মনে করো, এটা মনে করো হচ্ছে আমাদের একটা ওপেন স্লেট, আমি একটু মুছি, এর উপরে আমাদের একটা গ্যাপ আছে। সো আই এম গোনা ড্র দিস উইথ এ ডার্ক লাইন। লেটস সে এটা হচ্ছে আমাদের সেই ডার্ক পোর্শন যেখানে হচ্ছে স্লিট নাই। তারপরে এখানে আছে মনে করো আরেকটা স্লিট কি দিয়ে রাখবো, আচ্ছা এটা দিই, এখানে আছে মনে করো আরেকটা স্লিট আছে, বুঝতে কি দেখছি, আই এম ট্রাইং টু ড্র টু কনজিকিউটিভ স্লিটস সাইড বাই সাইড। এইখান থেকে একটা লাইট রে এখানে এসে পড়ার সময় এবং এখান থেকে একটা লাইট রে, সেম একটা লাইট রে যখন এখান থেকে এসে আলটিমেটলি ওই একই পয়েন্টে ইন্টারসেপ্ট করবে, they have to meet at a single point to have superposition. But for the sake of practical purposes, can I say that these two lines are supposed to be parallel to each other? For the sake of practical purposes. Because এই বিমটাতে একটা ছোট্ট একটা জায়গায় এসে পড়তেছে, ওই ছোট জায়গার মধ্যেই মনে করো সে হিট করতেছে হচ্ছে 500-600 সোর্সকে। ওই 500-600 সোর্সের ইন্ডিভিজুয়াল পজিশন সেন্টার থেকে স্ক্রিনের একটা পয়েন্ট পর্যন্ত যদি সবগুলো লাইন তুমি আঁকো, প্র্যাকটিক্যালি লাইনগুলো একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করবে। বাট আলটিমেটলি জিনিস হচ্ছে এরকম যে তোমার এই জায়গায় স্পেসটা হচ্ছে এইটুকু, পুরো এইটুকুর মধ্যে তোমার 500-600 স্লিট আছে, আর এই স্ক্রিনের মধ্যে এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট। তুমি এই 500-600 পয়েন্ট থেকে এই একটা সিঙ্গেল ডটে অনেকগুলো স্টেট লাইন আঁকো, প্র্যাকটিক্যালি সবগুলো স্টেট লাইনকে প্যারালাল জাজ করা যাবে কিনা, because they are pretty close to each other. If you wonder এটা আমি কেন বলতেছি, মানে কেন এটাকে প্যারালাল বানানোর জন্য আমি এত ইন্টারেস্টেড, because I want to show you one thing. আমি তোমাদের দুইটা ফিগার দেখাবো, আগে হচ্ছে প্যারালাল না দেখায় করলে কেমন হয়, তারপর দেখাবো হচ্ছে প্যারালাল করে করলে কেমন হয়। হ্যাভ এ লুক ওভার অ্যাট দিস ফিগার। এই ফিগারটা আমার জ্বালায় মারতেছে, যদি খুব ভালো ফিগার, এই জন্য আমি এটাকে ডিসকার্ড করতেছি না। ইটস রিয়েলি ওয়েল ডান, আরও ছোটো করতে হবে। গুড। ওকে, দূর নাম লকটা বাদ পড়ে গেছে। What is the 100% is extra 0 করতে আসতেছে? I have to write 080. Exactly. পোলওয়ান স্ক্রিনে দেখেন, আমার একটা স্ক্রিনের ইমেজ অ্যাডজাস্ট করতে সময় লাগলে তোমার কথা বলো কেন? মনে করুন এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্লিট উইথ, হ্যাভ লুক পিপল, আইজ হিয়ার, এটা হচ্ছে আমার একটা স্লিট দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আটটা স্লিট, এটা হচ্ছে আটটা স্লিট, এটা হচ্ছে আটটা স্লিট, দুটো স্লিটের মাঝখানে গ্যাপটা হচ্ছে ডি, ঠিক আছে? ডিটাকে আমরা বলেছি ডিফ্রেকশন গ্রেডিং কনস্ট্যান্ট, একটু বললাম না 1000 লাইন্স পার মিলিমিটার পার সেন্টিমিটার, তার মানে তোমার দুটা লাইনের মাঝখানে গ্যাপ হচ্ছে কতটুকু করে 1/1 সেন্টিমিটার ডিভাইড বাই 1000, তার মানে হচ্ছে 10⁻5 মিটার। দ্যাট ওয়ান প্র্যাকটিক্যালি রিপ্রেজেন্টস দ্য গ্যাপ বিটুইন টু কনজিকিউটিভ স্লিটস। তোমার যদি 1 সেন্টিমিটারের মধ্যে যদি 1000টা লাইন থাকে, তাহলে একটা লাইন থেকে একটা লাইনের মাঝখানে গ্যাপ কতটুকু? এইটুক, রাইট? দিস ওয়ান রিপ্রেজেন্টস দ্য স্লিট সেপারেশন ফর ডিফ্রেকশন গ্রেডিং, হুইচ ইজ সামটাইমস অলসো কল্ড দ্য ডিফ্রেকশন গ্রেডিং কনস্ট্যান্ট। আমাদের ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টে যেরকম দুটো স্লিটের মাঝখানে একটা গ্যাপ ছিল এ, এখানে আমাদের দুটো স্লিটের কনজিকিউটিভ স্লিটের মাঝখানে গ্যাপটা হচ্ছে ডি। এখন খেয়াল করেন, মনে করেন এই সবগুলো সোর্স থেকে ইন্ডিভিজুয়াল বিম অফ লাইট তাদের সেন্টার থেকে আলটিমেটলি একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে এসে মার্চ করছে। নাও অল অফ দিস অ্যাঙ্গেলস আর মিনিং এট এ সার্টেন অ্যাঙ্গেল। মনে করো আমি এখানে দেখাই যে এই পয়েন্টে যে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার তুলনায় মনে করো আমাদের n = 1 এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে লেটস সে থেটা।
So over here they are showing that although these light beams are practically falling at some individual different angle, এই সবগুলো অ্যাঙ্গেলকে তারা থিটা দিয়ে লেভেল করছে। বুঝছো কেন? বিকজ আই টোল্ড ইউ ওভার হিয়ার প্র্যাকটিক্যালি আমরা এই পার্পল, ব্লু, অরেঞ্জ, পিঙ্ক সবগুলো অ্যাঙ্গেল প্র্যাকটিক্যালি কী জাজ করতে পারি? প্যারালাল জাজ করতে পারি। We can. They are not truly geometrically parallel because they are joined from different points, but for practical reasons we can consider them parallel, which means whenever they are bending, সবগুলো লাইট রে তাদের অরিজিনাল ডাইরেকশন থেকে কতটুকু অ্যামাউন্টে ব্লেন্ড হচ্ছে, থেটা অ্যামাউন্টে বেন্ড হচ্ছে। এটাও এই অরিজিনাল ডিরেকশন থেকে থেটা, এটা অরিজিনাল ডিরেকশন থেকে থেটা, এটা অরিজিনাল ডিরেকশন থেকে থেটা, এটা অরিজিনাল ডিরেকশন থেকে কতটুকু থেটা অ্যামাউন্টে বেন্ড হচ্ছে। সবারই অরিজিনাল ডিরেকশন থেকে বেন্ড অ্যামাউন্ট হচ্ছে কতটুকু? থেটা অ্যাঙ্গেল। এই থেটা অ্যাঙ্গেলটা আমি উপরে ফিগার কোথায় দেখাইছি? এই জায়গায় দেখাইছি। নাও ট্রাই টু কনসিডার অন ওয়ান ফিগার। একটা ফিগার দেখেন, হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার ফর ওয়ান ফিগার। আমি বাকিগুলো মুছতেছি বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেস আপ দ্য ফিগার। এইখানে দেখেন, হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার, ইফ দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থেটা, লজিক্যালি এই অ্যাঙ্গেলটাও থেটা হওয়ার কথা। ইফ ইউ ওয়ান্ডার হোয়াট ইজ দিস থিং, উই হ্যাভ ট্রাই টু ড্র মাল্টিপল ডিফারেন্ট ওয়েভ ফ্রন্টস উইথ গ্রিন লাইন্স। এটা হচ্ছে একটা ওয়েভ ফ্রন্ট, এটা হচ্ছে এই সোর্স থেকে বের হওয়া আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্ট, এটা হচ্ছে এই সোর্স থেকে বের হওয়া আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্ট, এটা হচ্ছে এই সোর্স থেকে বের হওয়া আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্ট। এখন তার মানে আমাদের এই একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্টের মাঝখানে, সরি ওয়েভ ফ্রন্ট বলতেছি কেন, কী বলে এটার, ওয়েভ ফ্রন্ট বলতে এক্স্যাক্টলি ওয়ান ল্যামডা হয়ে যাবে। আচ্ছা হ্যাঁ, ওয়েভ ফ্রন্টই তো, হ্যাঁ ওয়েভ ফ্রন্ট বলতেছি। এই সিনারিওতে আই হ্যাভ শোন অল অফ দেম টু বি এক্স্যাক্টলি ওয়ান ওয়েভ ফ্রন্ট। তার মানে আমাদের এই গ্যাপটা হচ্ছে ওয়ান ল্যামডা, এই গ্যাপটা কত? ওয়ান ল্যামডা, এই গ্যাপটা কত? ওয়ান ল্যামডা। সো লেট মি জাস্ট নেম দিস সোর্সেস। খেয়াল করো, আমি যদি এটাকে নেম দিই সোর্স ওয়ান, এটার নাম দিলাম হচ্ছে সোর্স টু, এটার নাম দিলাম হচ্ছে সোর্স থ্রি, এটার নাম দিলাম হচ্ছে সোর্স ফোর। যখন আলটিমেটলি সবগুলো লাইট বিম এখানে গিয়ে পৌঁছাবে, সোর্স ওয়ান আর টু এর মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান ল্যামডা, দিস মাচ। সোর্স ওয়ান আর থ্রি এর মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স কত? টু ল্যামডা। সোর্স ওয়ান আর ফোরের মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স কত? হুইচ মিনস কনজিকিউটিভ সোর্সেসের মধ্যে যে কম্বাইন্ড প্যাথ ডিফারেন্স ইজ অলওয়েজ এ মাল্টিপল অফ ফুল ল্যামডা। সবার মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স ওয়ান ল্যামডা না। আগে আমাদের সোর্স ছিল দুইটা সোর্সের জন্য একটা সিঙ্গেল প্যাথ ডিফারেন্সে কাজ হয়েছে, এখানে সোর্স তো অনেকগুলা। কথা বোঝা যাচ্ছে? সো সবার মধ্যে কনজিকিউটিভ প্যাথ ডিফারেন্স বা ডিফারেন্ট সোর্সের প্যাথ ডিফারেন্স হচ্ছে ইস এ ফুল মাল্টিপল অফ ল্যামডা। তার মানে আলটিমেটলি সবগুলো বিম যখন এখানে গিয়ে মার্জ করবে, সবার থেকেই আইদার ক্রেস্ট আসবে অথবা সবার থেকেই কী আসবে? ট্রাফ আসবে। বাট বিকজ দে আর অল এক্স্যাক্টলি ওয়ান ল্যামডা অ্যাপার্ট ফ্রম ইচ আদার, হুইচ মিনস ইউ আর গোনা এন্ড আপ উইথ হোয়াট? ক্রেস্ট। ক্রেস্ট না, কী বলে? কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। অ্যান্ড কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স গিভস ইউ হোয়াট? ব্রাইট লোকেশন। বুঝা যাচ্ছে? আমরা যদি এই পয়েন্টটাকে আরও একটু সিগনিফিকেন্টলি ইনক্রিজ করে দিই, লেটস ইফ ইউ কনসিডার এন ইকুয়ালস টু, এই পয়েন্টটাকে যদি জাজ করি, লেটস সে ইফ আই লেবেল দিস ওয়ান অ্যাজ অ্যানাদার অ্যাঙ্গেল, লেটস সে থেটা টু, এখানে আমি থেটা ওয়ান লিখলাম, তখন তোমাদের এই থেটা ভ্যালুটা আরও কী হবে? বড় হবে। থেটা ভ্যালু আরও বড় হলে ডি সাইন থিটা যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে দেখতেছো, এই অ্যামাউন্টটাও কী হবে? আরও বড় হবে। সো ইফ ফর এ সার্টেন পজিশন ইজ সাচ দ্যাট দ্য ডি সাইন থিটা ইজ ইকুয়ালস টু টু ল্যামডা, তখন তোমার কনজিকিউটিভ সোর্সের মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স হবে কত? টু ল্যামডা ইচ। অল্টারনেট আর এভরি আদারের মধ্যে হবে হচ্ছে টু ল্যামডা করে, এভরি থার্ড সোর্সের মধ্যে প্যাথ ডিফারেন্স হবে হচ্ছে সিক্স ল্যামডা করে, রাইট? বাট ইউ আর স্টিল গোনা হ্যাভ full integer number of path difference, which means ultimately your concentric points are going to still have crest merging with crest and troughs merging with troughs. You are going to have bright fringes. So bottom line টা হচ্ছে আমাদের এই রেশিওটা কতটুকু সমান। So that's what the equation of the diffraction getting works with. এই diffraction getting এর ফর্মুলাটা হচ্ছে d sin theta equals to n lambda. এখানে d টা হচ্ছে diffraction getting constant. Diffraction getting কনস্ট্যান্ট। থেটাটা কি বলেন তো? অ্যাঙ্গেল অফ ব্রাইট ফ্রিঞ্জ। ইফ ইউ ওয়ান্ট, শুধু ব্রাইট কেন বলতেছি, একটু পর বলতেছি। অ্যাঙ্গেল অফ ব্রাইট ফ্রিঞ্জ উইথ সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা। সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা এন এফ হলো কত? 0। সাবাস। এনটা কি? অর্ডার অফ ব্রাইট ফ্রিঞ্জ। এই অর্ডারটা উপরে নিচে দুদিকে আছে, এটা কি বুঝতেছেন? এখানে n equals to 1 আছে, এখানে n equals to 1 আছে। অর্ডার মানে হচ্ছে সে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার ব্রাইট ফ্রিঞ্জ হিসাবে কত নম্বর? সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার ইমিডিয়েটলি পরের ব্রাইট ফ্রিঞ্জ দুটো হচ্ছে n equals to 1, তারপর ব্রাইট ফ্রিঞ্জ দুটো হচ্ছে
n equals to 2, তারপর ব্রাইট ফ্রিঞ্জ দুটো হচ্ছে n equals to 3, so on and so forth, আর ল্যামডা তো ল্যামডাই। এইটা হচ্ছে আমাদের ব্রাইট ফ্রিঞ্জের জন্য কনস্ট্যান্ট ইন্টারফারেন্সের জন্য ইকুয়েশন। নাও ইউ ক্যান প্রিটি ওয়েল থিঙ্ক যে তাহলে আমাদের ডার্ক ফ্রিঞ্জেসের জন্য কত হওয়া দরকার। এটা যদি আমার ব্রাইট ফ্রিঞ্জের ইকুয়েশন হয় তাহলে ডার্ক ফ্রিঞ্জের ইকুয়েশন কেমন হওয়া উচিত? ডি সাইন থিটা ইকুয়ালস টু হওয়ার কথা দরকার হচ্ছে n প্লাস হাফ ল্যামডা, তাই না? এখানে এই n এর ভ্যালু কত কত হতে পারে এখানে n, আচ্ছা n এর ভ্যালুগুলো মেনশন করতে হবে। n এর ভ্যালুগুলো হচ্ছে 0 থেকে স্টার্ট, 0 1 0 1 2 3 ডট 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 ডট। বুঝাচ্ছে না? হিজ এ ক্যাচ, তোমাদের সিলেবাসে এই ইকুয়েশনটা নাই। ইফ ইউ আস্ক মি ওয়াই, I don't know. In my world, they should both be learned simultaneously. But your CIE people decided, nah, শুধু constant interference পারলে হবে। No. না, তোমাদের শুধুমাত্র constant interference ব্যাপারটা আছে, but I want you to understand যে এটাও exist করে। My personal understanding that this equation lies within the gray boundary of the syllabus. Because if you understand the logic for constant interference, why should you not understand the logic of distributed interference? So, বুঝছো কি বলছে? So, it's like the manometer বাদ দেওয়া হয়েছে, but now we're going to learn about U-shaped tube. বুঝছো কি বলছে? এক মিনিট। It is also something similar like আরেকটা যেন কি জিনিস বাদ দিচ্ছে সিলেবাস থেকে? না না না, ম্যাথসের না, লাস্টে কি পড়েছিলাম যেন? না না, এরকম আরেকটা জিনিস আছে, এটা হচ্ছে ম্যানোমিটার, আরেকটা হচ্ছে ও আচ্ছা স্পেসিফিক ওয়ার্ড। এইটুতে দে হ্যাভ মেনশন দ্যাট ট্রান্সফর্মার থেকে কোনো কোশ্চেন আসবে না, বাট দে গোনা সেট আপ দ্য কোশ্চেন লাইক দিস। There is an iron rod which has two different insulated coils wrapped around it on two sides. So they're just describing a transformer. They're not going to use the word transformer, but make up questions. I don't know. That's just making it difficult for them. Precisely. I have to teach them anyway. I just have to convince the student that what the baat gaya, concept baat jayenge. It sounds so bad. Bolo, তুমি হাল করছ না? হ্যাঁ, in between থাকে, but সবসময় exactly equal angle জেনারেট হবে। আছে, wait, exactly এখানে কোনো ফ্রিঞ্জ উইথ বলতে কিছু নাই, because it's a curved screen. You are having angle variations, not length variation. হ্যাঁ? Fringe means the alternative pattern of bright and dark. এই alternative pattern of bright and dark কে আমরা ফ্রিঞ্জ বলি। যেমন হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের যে stripes, you can call it a fringe. These tables in contrast with the ground make a fringe, black different color, black different color. So alternative pattern of bright and dark or one color and other color, এই প্যাটার্নটাকে আমরা বলি ফ্রিঞ্জ। কি বলছো ইহান, কি জিনিস করছো আগে? তুমি আর কোনো কথা বলবা, আমি কনফিডেন্সলি তোমাদের জন্য ডিস্ট্রাক্ট করে দিচ্ছি। ওকে তো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে বলছে, কোশ্চেনটা বলছে and I have to look at it. ইহান আর কথা বলেন, কি বলছো? বলছিলাম যে স্যার the gap between two consecutive bright spots is a fringe width, but that's for flat screen. যেহেতু আমরা ডিফিউশন এর একটা কার্ভ স্ক্রিন ইউজ করতেছি for angle, we are not going to consider the current fringe width over here. Fringe width is not applicable term over here. It's not going to be necessary anyway. But there is a catch. Catchটা হচ্ছে বা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, অ্যাডিশনাল ইম্পর্টেন্ট পার্ট। অ্যাডিশনাল ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এরকম, hear me out. So why do we use a curved screen? Because the waves spread out so damn more in contrast with double slit experiment that a single flat screen is not capable to cover the whole thing. So in this case, hypothetically the waves can spread out maximum up to 90 degree. So পুরোটুকুই spread out করা possible almost. আচ্ছা, প্রমাণ এদিকে একটা জিনিস দেখেন। How do you think will be the angle variation between theta equals to 1, theta 1 and theta 2 and theta 3 and theta 4 will vary? এন এর ভ্যালু যখন আমাদের 1 2 3 4 বসাবো, সেই অ্যাঙ্গেলগুলা কীভাবে ভ্যারি করার কথা? আমার কোশ্চেন বুঝো নাই, বুঝছো? ইনক্রিজ তো হবেই,
বাট এটা কি ইনক্রিজিং অর্ডার ইনক্রিজ হবে না, ডিক্রিজিং অর্ডার ইনক্রিজ হবে না, লিনিয়ারলি ইনক্রিজ হবে। আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটা বলতে পারতেছি না, আমি তারপর কোশ্চেনের প্যাটার্নটা তোমাদেরকে দেখাই। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের ইনকামিং সোর্স, এটা হচ্ছে রিফ্রেশন ক্যারিং, এটা হচ্ছে স্ক্রিন, ঠিক আছে? স্ক্রিনটাকে আর একটু ভদ্রভাবে আঁকা দরকার। মনে করো হচ্ছে স্ক্রিন, দের ইজ এন এমসিকিউ অ্যাবাউট দিস। আমি এমসিকিউটা হয়তো খুঁজে বের করলে আরও ইজিলি করতে পারতাম, আর এমসিকিউ খুঁজতে যতক্ষণ সময় লাগবে ততক্ষণ আমি আঁকাই ফেলতে পারবো। সো দেখেন, my question, if you are trying to draw the bright fringes, do you expect them to be like of equal angles? Or do you expect them to be of decreasing angles? Or do you expect them to be of, how do you know? How do you know the thirdটা? বুঝি নাই। That's not good enough. I'm asking you why the shape is like this. Describe and explain. 3 marks. What do you write? 3 marks. Yes. For you 3 marks. For the rest of the people 2. Now, have a look. I'm just kidding. আইডিয়াটা খেয়াল করেন, আমাদের ফর্মুলা ছিল কি d sin theta equals to n lambda. What I am trying to compare is that n এর ভ্যালুর জন্য আমাদের অ্যাঙ্গেল কত হবে। So let's consider dn 3 lambda as constant. dn lambda যদি কনস্ট্যান্ট হয়, আলটিমেটলি আই ক্যান গেট যে আমরা যদি সাইন থিটা ভার্সেস এন এর গ্রাফ আঁকি, সেটা একটা স্ট্রেট লাইন হওয়ার কথা। কথা খেয়াল করেন, সাইন থিটা ভার্সেস এন আঁকলে কী হবে? স্ট্রেট লাইন হবে। আচ্ছা, এখন আসেন সাইন থিটার গ্রাফ উইথ রেসপেক্ট টু থেটার জন্য শেপটা কেমন হয়? এরকম না? আপ টু 90 ডিগ্রি। ইফ ওয়ান স্যার আপ টু 90 ডিগ্রি কেন কথা বলতেছেন? কারণ অরিজিনাল ডাইরেকশন থেকে আমাদের একটা লাইট রে ম্যাক্সিমাম কতটুকু বেন্ড করা পসিবল? 90 ডিগ্রি বেশি বেশি করা পসিবল না। এদিকে তোমার 90 ডিগ্রি বেন্ড করবে অথবা এদিকে 90 ডিগ্রি বেন্ড করবে, কারণ পিছনে গিয়ে তো আর সে ডিফ্লেকশন হতে পারবে না। ক্যান বেন্ড এক্স্যাক্টলি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। সো বিকজ ইউ হ্যাভ এ ফ্ল্যাট সোর্স, এটা মাঝখানে তোমার স্ক্র্যাপ করে বেরোচ্ছে। তো বাউন্ডারির সাথে যদি সে একেবারে ঘষে বের হয়, ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ ডিফ্লেকশন ক্যান বি 90 ডিগ্রি অন দ্য টপ অর 90 ডিগ্রি অ্যাট দ্য বটম। ওকে, সো সাইন থিটার সাথে থিটার রিলেশনশিপটা হচ্ছে এরকম। অ্যান্ড এই দুটোকে গ্রাফকে কম্বাইন করে তুমি এন ভার্সেস থিটা আঁকো, কেমনে আঁকবা? Exactly. If two variables are directly proportional, recall from your chapter number 1, if two variables are directly proportional, they can be replaced in a graph. সেই সাইন থিটার জায়গায় আমি কী দিতে পারবো? এন দিতে পারবো। তো থিটা যত বাড়তেছে এন তত বাড়তেছে। এখন তুমি থিটাকে ওই পাশে নিয়ে এনকে এই পাশে নাও, এই যে দেখো ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট চলে আসছে। তার মানে তুমি এন এর ভ্যালু যত বাড়াবা থিটা ভ্যালু বাড়বে, বাট ইনক্রিজিংলি বাড়বে। তার মানে এন ইকোস মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার সাথে তোমার থিটা ইকোস টু 0 সাথে তোমার থিটা 1 এর অ্যাঙ্গেল হবে কম, এই অ্যাঙ্গেলটা হবে আর একটু বড়, এই অ্যাঙ্গেলটা হবে আরও বড়, অ্যাঙ্গেলটা হবে আরও বড়। সো দ্য গ্যাপ বিটুইন কনজিকিউটিভ ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস ফর ডিফ্লেকশন গ্রেডিং ইজ গোনা বি ইনক্রিজিংলি ওয়াইড। ও সাইন থিটা মানে এখানে ইকুয়েশন সাইন থিটা কেন আসছে? ও ডিডি প্রপোর্শনাল কেন বলতেছি, we are trying to compare that what is going to happen. Yes, yes, সাইন গ্রাফের ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের পোর্শন 0 থেকে 90 ডিগ্রির জন্য। এটা গেল একটা ডিসকাশন। আচ্ছা, ডিফ্লেকশন গ্রেডিংয়ের জন্য আরেকটা কোশ্চেন যেটা হয় বলবান দেখেন, সেটা হচ্ছে স্ক্রিনে দেখো। ডিফ্লেকশন গ্রেডিংয়ের আরেকটা কোশ্চেন যেন কেমন ছিল দাঁড়াও মনে করি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ মনে পড়ছে, না মনে পড়া নেই। হোয়াইট লাইট হলে দেখতে কেমন হবে? হচ্ছে কাশান রশিদের নোটস। সো ইফ আই জাস্ট গো ডাউন, লেট মি শো ইউ সাম ফিগার উইথ ডিফ্লেকশন গ্রেডিং। এই যে ডিফ্লেকশন গ্রেডিং এর আউটকাম হচ্ছে এরকম। So light comes in, it spreads out in different angle, and we have those values over here. And
শেষ করি কথা অ্যান্ড এন ল্যামডা ইকুয়ালস টু ডি সাইন থিটা ডিফারেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্টকে যদি জুম ইন করে দেখি তাহলে এরকম দেখা যাবে একটা স্লিটের সেন্টার থেকে একটা স্লিটের সেন্টার পর্যন্ত হচ্ছে ডি। এগুলো সবই তোমাদের প্রিন্টার নোটস দেওয়া হবে, সো এটা নিয়ে বদল করার কিছু নাই। আলটিমেটলি আমরা ক্যালকুলেশন করে অনেক কিছু বাই করতে পারবো। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের বাই করতে হয় যে হোয়াইট লাইট দিলে জিনিসটা দেখতে এরকম হবে। এই হোয়াইট লাইটের এই ইমেজটা তোমাদের কিছু প্রিন্ট আউটে খুব ভালো আসছে, কিছু কালার প্রিন্ট আউটে একটু ডটেড আসছে। সো আই উড রেকমেন্ড দ্যাট ইউ আইদার সি ফ্রম দ্য ইন্টারনেট অর জাস্ট হ্যাভ এ লুক অ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্স ওভার হিয়ার। দাঁড়াও একটু পরে কোশ্চেন একটু পরে নিচ্ছি আমি। ডিফারেন্সিয়াল থেকে আমাদের আরেকটা যে কোশ্চেন আসে সেই কোশ্চেন একটু খেয়াল করেন। কোশ্চেন I'm going to write one thing. Lambda equals to 535 nanometer. Nanometer. এটা কপিতে লিখেন সবাই। There are 800 lines per cm for a diffraction grating. What is the maximum order of bright fringe generated? দিস ইজ সো নাইস। একমাত্র জুনাদ ছাড়া কেউই অনলাইনে কাজ করার ট্রাই করতেছে না। জুনাদ তুমি কি আসো? Yes, sir. He said yes sir. I don't know, I have to find it out. ল্যামডা ভ্যালু বলছি, ডিএ ভ্যালু বলছি, তোমাকে ম্যাক্সিমাম অর্ডার অফ ব্রাইট ফিঞ্চ বের করতে বলছেন। কোশ্চেনটা খেয়াল করেন, ইফ ইউ আর এভার ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাক্সিমাম অর্ডার অফ ব্রাইট ফিঞ্চ, তার মানে হচ্ছে ইনকামিং লাইট আসবে, রিফ্রেশ গ্রেডিং পড়বে, এই হচ্ছে কার্ভ স্ক্রিন। ম্যাক্সিমাম নাম্বার বের করার জন্য তোমার অ্যাঙ্গেল দরকার কত, ম্যাক্সিমাম বেন্ড অ্যাঙ্গেল কত হতে পারে। সো এই সিনারিওতে বাই ডিফল্ট থিটা ভ্যালু দিতে হবে কত, এটা হচ্ছে তোমার কোশ্চেন পর বুঝতে হবে। যেহেতু ম্যাক্সিমাম বলছি থিটা দিতে হবে কত, 90 ডিগ্রি। বসান ডি সাইন থিটা ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা। ডি এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 10⁻² ডিভাইড বাই 800। বুঝছো কী করছে এখানে, সাইন 90 মানে 1, এন এর ভ্যালু এন এর জায়গায় থাকো, এটা হচ্ছে 535 ইন্টু 10⁻৯। ডিভিশন করে দেখেন এন এর ভ্যালু কত আসে, এত বেশি আসছে। টোয়েন্টি থ্রি আসছে, দ্যাটস টু বিগ। কোশ্চেনেবল। আচ্ছা এখানে একটা 1 দিয়ে দেখো তো কত আসে। এইট হান্ড্রেড, হ্যাঁ 10.4। আচ্ছা 10.4 হলেও হবে, সমস্যা, 23 ইজ ওয়ে টু বিগ। সো এটা আসে হচ্ছে 10.4 পোলাবান। আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আনসার কত লিখবো, কেন 10 লিখবো। আচ্ছা এই পার্টটা একটু ভালো করে বুঝেন। প্রমাণ, লুক অ্যাট মি, এদিকে তাকান। এইখানে এই কোশ্চেনের জন্য 10.4 তুমি 0.4 বাদ দিয়ে তুমি 10 ইন্টিজার ভ্যালু লিখতে পারছো, বিকজ অফ ম্যাথমেটিক্যাল রাউন্ডের জন্য কাজ করে। বাট ইফ দিস নাম্বার পপড আউট টু বি 10.8, তখনও 10ই লিখতে হবে, বিকজ হোয়াট ইট মিনস, হিয়ার মি আউট, 10.8 আসার মানে হচ্ছে, এখানে 10.8 আসে না, বাট যদি আসতো মানে হচ্ছে আমাদের 10 নম্বর পর্যন্ত এনিকুসু জিরো সেন্টারে আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 পর্যন্ত দেখছো। 90 ডিগ্রিতে হওয়ার কথা 10.8 নাম্বার, তার মানে 11th হইতে হলে আরও একটু 90-র বেশি অ্যাঙ্গেল হওয়া দরকার, বা 90-র বেশি অ্যাঙ্গেলে হবে না। তার মানে তোমার ম্যাক্সিমাম ব্রাইট ফিনিশ দেখা গেছে কত নাম্বার পর্যন্ত, 10 পর্যন্ত। বুঝে গেছে? সো এই নাম্বারটা ম্যাথমেটিক্যাল রাউন্ড আপ করা যাবে না, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু টেক দ্য স্মলার ইন্টিজার। 10.1 হলেও 10, 10.8 হলেও 10, 10.99 হলেও কত, 10। বলো, সরি, হ্যাঁ 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 ভুলে গেছি, সরি, মাইনাস হবে, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। এক মিনিট, যার কি বলছো,
স্ক্রিনের সব জায়গায় ব্রাইটনেস মোরলেস ইকুয়াল হবে বিকজ উই আর ইউজিং এ কার্ভ স্ক্রিন ইয়েস হ্যাঁ তুমি কি বলছো আচ্ছা এখানে আমি এই কথা আলাপ করছি খেয়াল করেন এটা তোমাদের অ্যাকচুয়াল একটা আইডিয়া আই হ্যাভ ইউজ দ্য ওয়ার্ড ম্যাক্সিমাম অর্ডার মানে আমি তোমাকে এনএ ভ্যালু বাই করতে বলছি শুধু এনএ ভ্যালু ইফ আই সেড হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস সিন তাহলে হয়তো হচ্ছে 21 কারণ তোমার সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম হচ্ছে একা একটা লাইন তার উপরে 10টা নিচে 10টা সো মোট ব্রাইট ডট দেখা যাবে কয়টা 21টা একটা হচ্ছে অর্ডার জিজ্ঞেস করলে হচ্ছে এন এর ভ্যালু ইটসেলফ ইজ দ্য আনসার আর যদি নাম্বার বলে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস অর হাউ মেনি ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস আর সিন তখন হবে হচ্ছে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম একা একটা উপরে হচ্ছে এন নাম্বার নিচে হচ্ছে এন নাম্বার তো তুমি ডাবল করে 1 অ্যাড করবা বুঝা যাচ্ছে কি বিকজ দ্য টোটাল ফ্রিঞ্জ প্যাটার্ন ইজ সাপোজ টু বি সিমেট্রিক এই 2n + 1 বলবান কথা না খেয়াল করেন এই কোশ্চেনের লাস্ট একটা পার্ট আছে অ্যান্ড দ্যাট উইল কনক্লুড দ্য ডিফারেন্সিয়েশন গ্রেডিং এরপর আমাদের স্টেশনারি নিয়ে কথাবার্তা বলা লাগবে সেটা হচ্ছে হিয়ার মি আউট এই যে ডিসেন্ট্রিক স্টেনল্যান্ড আমরা ফর্মুলাটা লিখছি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লিকেবল হওয়ার একটা প্রিকন্ডিশন আছে প্রিকন্ডিশনটা হচ্ছে ইউ ক্যান অনলি অ্যাপ্লাই দিস ফর্মুলা প্রোভাইডেড তোমার যে ডিফারেন্সিয়েশন গ্রেডিংয়ের যে অ্যালাইনমেন্ট তার সাথে ইনসিডেন্ট যে লাইট রে এই অ্যাঙ্গেলটা পারফেক্টলি কত হতে হবে যদি ডিফারেন্সিয়েশন গ্রেডিংয়ের গ্যাপের সাথে এটা পারফেক্টলি 90 ডিগ্রি না হয় তাহলে তুমি ডিসেন্ট্রিক স্টেনল্যান্ডে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না ইফ ইউ ওয়ান্ডার তাহলে ওই সিনারিতে কী অ্যাপ্লাই করবো এটা তো সিলেবাসে নাই although you have to be able to produce in a copy that for this equation to be applicable the incident beam must be fall perpendicularly or normally onto the diffraction grading if it doesn't then the formula d-centric of lambda is not applicable বুঝা যাচ্ছে কি if you wonder এটা কেন ফিজিক্যাল রিজনটা আমি তোমাদেরকে বলতেছি এই যে এতক্ষণ যতগুলো হাউকাও করছি এই সবগুলো হাউকাওয়ের ডিফল্ট লজিক ছিল এই যে 4টা সোর্স এখানে লেবেল করছি না সবগুলো সোর্সের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স ছিল 0 ডিগ্রি বাট আই কনসিডার দ্যাট দে অল হ্যাড ক্রেস্ট এট দ্য সেম টাইম অ্যান্ড ট্রাফস এট দ্য সেম টাইম বাট ইফ ইউ ডু নট বি সেন্ড দ্য ইনসিডেন্ট বিম অ্যাট 90 ডিগ্রি then they're going to have some default phase angle difference in between them then the whole equation is going to fall out of place তখন তোমার থেটার সাথে একটা ডিস্টেন্স ভ্যারিয়েবল অ্যাড করতে হবে এক্স ল্যামডা বাই এন টাইপের একটা পার্ট আছে যেটা তোমাদের এস লেভেলের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না বুঝা যাচ্ছে কি বলছে সো আন্ডারলাইন প্রিন্সিপাল যদি জিজ্ঞেস করে আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম ইফ দের ইজ এন অ্যাঙ্গেল আদার দ্যান 90 ডিগ্রি বিটুইন দ্য ডিফ্রেকশন গ্রেডিং অ্যান্ড দ্য ইনসিডেন্ট বিম then all the individual slits of the diffraction grading will not be in phase. Understand লেখেন বলতেছি লিখেন for the equation d sin theta equals to n lambda to be applicable for the equation d sin theta equals to n lambda to be applicable equals to n lambda small n for the equation d sin theta equals to n lambda to be applicable incident beam must be perpendicular onto the diffraction grading. Diffraction grading. Diffraction grating. 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 Full stop. নিচে প্যারাগ্রাফে লিখেন if not comma all the tiny slits slash sources if not comma all the tiny slits slash sources are not going to be in phase. Are not going to be in phase. লজিক বুঝে গেছে আচ্ছা
একটা ডেফিনেশন বলে আজকে ক্লাস ক্লোজ করতেছি। একটা ডেফিনেশন লিখেন তারপর আলাপ করছি। কোহেরেন্ট সোর্সেস স্পেলস লাইক COHERENT, কোহেরেন্ট লিখতেছি। কি করবে, অ্যাটেন্ডেন্স নেবা? এগুলো আজকে দেওয়া হবে না? আচ্ছা নিয়ে যাও মামুন। কোহেরেন্ট সোর্সেস লিখেন, if two or more sources have a constant phase difference and same frequency. If two or more sources have constant phase difference and same frequency, comma, they are called coherent sources. হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে। 0 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স একটা কনস্ট্যান্ট ফেজ ডিফারেন্স। মনে করো দুইটা সোর্সের ফেজ ডিফারেন্স 0 ডিগ্রি, অ্যাজ টাইম গোজ অন তারা পারফেক্টলি 0 ডিগ্রি মেনটেন করতেছে, দে আর স্টিল কোহেরেন্ট। আবার মনে করো এই দুটো সোর্সের মধ্যে at t=0 তোমার ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 10 ডিগ্রি, 1 ঘন্টা পার হয়ে গেছে তাও তাদের ফেজ ডিফারেন্স 10 ডিগ্রি আছে, তাও তারা কী হবে, কোহেরেন্ট হবে। সো কোহেরেন্ট হওয়ার জন্য প্রাইমারিলি কী দরকার, কনস্ট্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সি হলেই কোহেরেন্ট হয়। কারণ দুটো যদি কনস্ট্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সির হয় তাহলে তাদের ওয়েভের শেপ দুটো কী হবে, ইকুয়ালি স্পেসড হবে। ইকুয়ালি স্পেসড হওয়ার মানেই হচ্ছে কি, দে হ্যাভ টু বি কোহেরেন্ট। ইফ দে ফল পারফেক্টলি ক্রেস্ট অন ক্রেস্ট, টাফ অন টাফ, 0 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স। একটু শিফট হইলে নন জিরো ফেজ ডিফারেন্স, বুঝা যাচ্ছে? হুইচ মিনস এই কনস্ট্যান্ট ফেজ ডিফারেন্সের কথাটা না লিখলেও হতো, বাট পরীক্ষায় আসলে তোমাদের এই দুটা পার্টি লিখা লাগবে। 1 মার্ক থাকলেও তোমরা এই দুটাই লিখবা, বুঝা যাচ্ছে কি বলছে? থ্যাংক ইউ। আমি এখন স্কুলে যাবো, ইয়াস।